පසුගිය සතියේ ව්‍යාපාරික ලෝකයෙන් වාර්තා වූ නවතම පුවත් සමගින් අදත් අද දරන Biz Journal. එක් ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් තුළ අඛණ්ඩව කටයුතු නොකළහොත් රටට යළිත් ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇති බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. 2023 ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුව අමතමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව පැවසුවා. ලංකා වාණිජ්‍ය මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කළ මෙම සමුළුවට දෙස් විදෙස් නියෝජිතයන් රැසක් එක්ව සිටියා. For me to welcome all of you to the inauguration of the 23rd Economic Summit. And so looking at all the statistics, Sri Lanka has been able to stabilize the economy to a great extent. And we're really grateful to the Honourable President for giving leadership to that process. The Ceylon Chamber always stood by the reform process and will stand by the reform process as it goes along. Reform and sustain in the reform is not only adequate. Sri Lanka also needs to find a growth path. It's a very difficult situation with debt sustainability not being able to be achieved at the moment. We feel that is the biggest elephant in the room. Once we get the debt restructuring done, hopefully by the beginning of next year or so, Sri Lanka will be back again open to international community. We have made significant progress in the efforts to restructure its debt in order to restore debt sustainability. The government, along with its financial legal advisors, have been engaged in good faith negotiations with all its creditors over the last several months. All creditor groups have been very cooperative and constructive in their engagement with us. With regard to the official creditors, Sri Lanka engaged in negotiations with the Official Creditor Committee and in parallel with China Exim Bank. Contrary to many expectations, Sri Lanka has been able to successfully navigate this process due to its transparency and good faith engagement. China Exim Bank was the first to provide Sri Lanka with agreement in principle on specific financial terms to restructure the country's debt. We expect the Official Creditors Committee to provide a similar agreement in principle very shortly. With this, we expect that the IMF board will be in a position to conclude the first review of Sri Lanka's EFF program within the month of December. Discussions with external private creditors are ongoing in parallel, and we expect to reach agreement on specific restructuring terms with them very shortly. We are mainly relying on a long-term extension of the debt. When you have a strong currency, because the economy is strong, then that is an indication of strength. But if you push a strong currency on an economy that for whatever reason is weak, you're actually weakening the economy. So to that extent, the depreciation, which must have created some problems, has also made a very essential correction which will help in the structural changes as we go ahead. Now, I think a good indication of the range of policies that are being considered can be drawn from the fact that the government has quite boldly invited the IMF to do a diagnostic on governance. Frankly, this is an issue that's relevant for all of us. Sri Lanka is the first country in Asia to have actually asked the IMF to do such a diagnostic. And I hope that other countries in Asia, certainly we in India, will look at it, because a lot of what it says is relevant not just for Sri Lanka, it's also relevant for other countries. And in due course, particularly if it is done in Sri Lanka, it will be easier to do the same things elsewhere. රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශය නියෝජනය කරමින් සහභාගී වූ විද්වතුන් මෙන්ම ජාත්‍යන්තර සංවිධාන කිහිපයකම නියෝජිතයන් මෙවර 2023 ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුවේදී මෙසේ අදහස් දක්වා සිටියා. For the moment, if you see the tax structure, there are at least 4 key taxes: personal income taxes, corporate taxes, VAT, and excess taxes on alcohol, tobacco, and fuel. Those are the main taxes. But the issue, what we see is that, how you get the
expected yield out of these, key taxes. There are some other taxes as well. So that's the issue. And recently we have introduced some other changes to value-added tax. Basically, widen the VAT base by removing exemptions, and also there will be increase in the VAT rate as well. Broadly, those are the sort of policies that are to be implemented in the journey towards getting this expected revenue. But more importantly, we have recently removed all the import restrictions except personal motor vehicles. That will also contribute to us. And then the recovery of the economy. We are expecting, though we had a serious contraction last year, and it will be lower this year, around maybe 3%. But next year we are expecting growth to come to the positive territory. So that will also help. And then the full impact of the tax reforms that we have been implementing from last year onwards, and also this year, would be seen in 2024. So altogether, we expect that we would basically be able to get this revenue as we are envisaged. And then the key part is the tax administration side. As I mentioned earlier, there are a lot of weaknesses in the tax administration due to various reasons. So the government focus now is on the enhancing tax administration, compliance, and digitization. Following the approval of the IMF's extended fund facility, which happened in March, we approved a total of 700 million in financing for 2 operations. This was in June. The first is a development policy operation we call RESET, which is hopefully, surely an appropriate name, which is the Sri Lanka Resilience, Stability and Economic Turnaround Development Policy. And that's a budget support operation linked to new financing of $500 million. And that we moved very quickly on. And we also at the same time moved with a $200 million social protection project. And this was really, really, I feel, instrumental and timely to support social protection programs to restore macroeconomic stability, etc. I'm very happy to report, in addition to those 2 operations, just this month, another $150 million was approved for a financial sector safety net project, which is a project that is also part of this trinity of engagement: structural reform, social protection, and safety nets that will help strengthen the financial sector by boosting financial institutional capacity of Sri Lanka's deposit insurance scheme, and also injecting funding to the deposit insurance scheme, which is really important for the continued protection of investors, of depositors, excuse me. On the IMF program, which our 17th IMF program, by 2032, our debt to GDP ratio comes down to just 95% of GDP. It comes down to only 95% of GDP. And what does this tell you? That this country, from an economic perspective, is still very much on a knife's edge. Because a country like Sri Lanka should have a debt to GDP ratio very much less than the 95%. So this is why, ladies and gentlemen, that reforms must happen now, or it will probably never happen. And so this is the context in which we have approached the SOE reforms as well. Now, the unit that I work with on the state-owned enterprise reforms deals with only the commercial enterprises. So I would like to term them, rather than use the word SOE or state-owned enterprises, I would like to call them public commercial businesses. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම කේබල් කාර් අත්දැකීම වන අම්බුලුවාව ජෛව විවිධත්ව සංකීර්ණ කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම පසුගියදා සිදු වුණා. ඒ ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සහ ඇම්බර් ඇඩ්වෙන්චර් සමාගම අතරයි. අම්බුලුවාවේ ජෛව විවිධත්ව සංකීර්ණ කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ගිවිසුමකට එළඹි බව ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය පවසනවා. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු කේබල් කාර් අත්දැකීම ලෙසයි සැලකෙන්නේ. ඇම්බර් ඇඩ්වෙන්චර් සමාගම සමග අත්සන් තබා ඇති මෙම ගිවිසුම ඩොලර් මිලියන 4.5ක ආයෝජනයකින් යුක්ත වනවා. මේ සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහ නිෂ්පාදිත විශේෂඥ සහාය චයිනා මැෂින් බිල්ඩින් ඉන්ටර්නැෂනල් කෝපරේෂන් වෙතින් ලැබෙනු ඇති.
2023 වසරේ නොවැම්බර් 23 වනදායින් අවසන් වූ කාල සීමාව තුළ සංචාරකයන් 12,43,052 දෙනෙක් මෙරටට පැමිණ තිබෙනවා. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ සභාපති චලක ගජපාහු මහතා පවසන්නේ 2029-2030 කාල සීමාව වන විට සංචාරකයන් මිලියන 5ක් මෙරටට ගෙන්වීමේ ඉලක්කයට ළඟා විය හැකි බවයි. 2023 නොවැම්බර් මාස මුල් දින 27 තුලදී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති විදේශ සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව 1,37,703ක් බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනවා. ඒ අනුව 2023 වසරේ මේ දක්වා ගත වූ කාල සීමාව තුල මෙරටට පැමිණ ඇති සමස්ත සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව 12,63,158ක් ලෙසයි වාර්තා වන්නේ. නොවැම්බර් මාසය තුලදී වැඩි වශයෙන් සංචාරකයන් මෙරටට පැමිණ ඇත්තේ ඉන්දියාවෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 27,281ක් ලෙසයි. මීට අමතරව රුසියාවෙන් 22,382ක්, ජර්මනියෙන් 11,680ක්, එක්සත් රාජධානියෙන් 10,566ක් ලෙස වැඩි වශයෙන් සංචාරකයන් මෙරටට පැමිණ තිබෙනවා. මේ අතර අද දෙරණ බිග් ෆෝකස් වැඩසටහනට එක් වෙමින් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ සභාපති චලක ගජබහු මහතා පවසන්නේ සංචාරකයන් මිලියන 5ක් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමේ ඉලක්කය සපුරා ගැනීම වෙනුවෙන් වසර 5ක දැක්මකට අනුව කටයුතු කරන බවයි. අපි 2018 එක්ක මේවක් කරන එක හොඳ නැහැ. ප්‍රී පැන්ඩමික් ලෙවල් එකට අපිට ගේන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ තත්ත්වය අපිට ගේන්න පුළුවන් ඊළඟ අවුරුද්දේ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව බය නැතුව කියනවා 2.3 මිලියන් ටාගට් එක සංචාරකයන් ගෙන ආපු එක අපි 2024ට යන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ අවුරුද්දේ ටාගට් එක අපි තියලා තියෙන්නේ ලක්ෂ 15ක්. ඒ කියන්නේ 1.5 මිලියන්. ඒ කියන්නේ අපි ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බ තත්ත්වයක් එක්ක 7 ලක්ෂ මේ මහත්තයා කිව්වා වගේ 7,20,000ක් තිබිලා දැන් 1.3කට කිට්ටු කරලා තියෙනවා. දැන් නොවැම්බර් අන්තිම වෙනකොට දෙසැම්බර් මාසයේ දැන් මාසේ දැන් මම ගොඩක් අපේ බෝඩ්ස් වල ඉන්නේ ඔක්කොම හොටෙල් සංගමේ අපේ ට්‍රැවල් ඒජන්ට් සංගමේ කට්ටිය ඒගොල්ලෝගේ ඩේටා ගත්තාම සීසන් එක ආරම්භ සීසන් එක නොවැම්බර් ඩිසෙම්බර් ඒ අතරතුරේ ජනවාරි ෆෙබ්‍රුවරි මාර්ච් ඒ කියන්නේ ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු වලට යනකම් අපිට ආරංචි විදියට 180ක් විතර දැන්ටම බුක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හරිම හොඳයි යන විදිහ. අර ඔබ වගේ දැනට මම හිතන්නේ correct me if I'm wrong අපේ දැන් ඩොලර් බිලියන 1.7ක් නැත්නම් 8ක් ළඟට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට ඊළඟ අවුරුද්දේ අර 2018 තිබ්බ ඉලක්කයට යන්න පුළුවන්. ඉදිරියට ඔබ දන්නවා මේ අපි ජනාධිපතිතුමාත් අපේ ඇමතුමාගේ ටාගට් එකක් තියෙනවා මිලියන 5ක. ඒක හිතන්නේද බොරුවට කියලා මේ ඊළඟ අවුරුද්දේ ගේන්න බෑ. ඒකට ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් උදා අයවැයේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා මිලියන 5ක අරමුණක් තියෙනවා කියලා ඒ 2029 2030. මොකද ඒක එන්න අපිට ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක තියෙන්නත් එපා. හෝටල් කාමර තියෙන්න ඕනේ. අර අපි හයි එන්ඩ් ටූරිස්ට්ලට දෙන ෆැසිලිටිස් තියෙන්න ඕනේ. ඒක අවුරුද්දකින් දෙකකින් අපි ඒකයි ප්‍රෝග්‍රස් එකක් හදලා තියෙන්නේ අවුරුදු 5ක විෂන් එකක් සමග. 2023 මාර්තු 31 වනදායින් අවසන් මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික වාර්තා මෙතෙක් ඉදිරිපත් කර නොමැති සමාගම් 5ක කොටස් ගනුදෙනු අත්හිටුවීමට කොටස් වෙළඳපළ පියවරගෙන තිබෙනවා. කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ නියාමන රෙගුලාසින්ට අනුව 2023 මාර්තු 31 අවසන් මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික වාර්තා මෙතෙක් ඉදිරිපත් කර නොමැති සමාගම් 5ක කොටස් ගනුදෙනු 2023 දෙසැම්බර් 8 වෙනිදා සිට අත්හිටුවීමට පියවර ගන්නා බව කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ දැනුම් දීමක් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව Macfoods Energy, Millennium Housing Developers, Nation Lanka Finance, කෙල්සි ඩෙවලොප්මන්ට් සහ සිලෝන් ප්‍රින්ටර්ස් යන සමාගම්වල කොටස් ගනුදෙනු මෙලෙස අත්හිටුවීමේ අවදානමකට ලක්ව තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ වැඩිදුරටත් පවසන්නේ 2023 දෙසැම්බර් 6 වෙනිදා හෝ ඊට පෙර අදාළ වාර්ෂික වාර්තා කොටස් වෙළඳපොළ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට ඉහත කී සමාගම පොහොසත් වන්නේ නම් එම සමාගම්වල කොටස් ගනුදෙනු 2023 දෙසැම්බර් 8 වෙනිදා සිට අත්හිටුවනු ලබන බවයි. දේශීය වාණිජ්‍ය බැංකුවක් වන කාගිල්ස් බැංකුව මූලික මහජන කොටස් නිකුතුවක් කරහා කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළෙහි ලැයිස්තුගත කිරීම සඳහා අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් ලයිස්තුගත කර නොමැති එකම දේශීය වාණිජ්‍ය බැංකුව වන කාගිල්ස් බැංකුව මූලික මහජන කොටස් නිකුතුවක් කරහා කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළෙහි ලයිස්තුගත කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මේ සඳහා කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළෙහි මූලික අනුමැතිය ලැබී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙහිදී කොටස් මිලියන 62.5ක් නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර එහිදී කොටසක මිල රුපියල් 8ක් ලෙසින් සඳහන් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව රුපියල් මිලියන 500ක මුදලක් මෙම කොටස් නිකුතුව හරහා බැංකුව විසින් සම්පාදනය කර ගැනීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ. මේ මූලික මහජන කොටස් නිකුතුව 2023 දෙසැම්බර් 14 වෙනිදා විවෘත වීමට නියමිත වනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිරෝද රථ මිලියන 1.2ක් විදුලි බලයෙන් ධාවනය කරවීමේ සැලසුමක් හඳුන්වා දීමට ලංකා E-Mobility Solution සමාගම කටයුතු කර තිබෙනවා.
මෙරට තුළ දහවන වන ත්‍රියෝදරත්ව මිලියන 1.2කට අධික සංඛ්‍යාවක් සඳහා පරිසර හිතකාමී හා සහනදායී විසඳුමක් හඳුන්වා දීමට ලංකා e-mobility solutions සමාගම පියවරගෙන තිබෙනවා. e-wheel ලෙස නම් කර ඇති බැටරි මාරු කිරීමේ තාක්ෂණයක් වන මේ භාවිත කිරීමට මෙරට ත්‍රියෝදරත්ව හිමියන්ට ළඟදීම අවස්ථාව සැලසෙනු ඇති බවයි එම සමාගම පවසන්නේ. මේ අනුව මින් ඉදිරියට ත්‍රියෝදරත්ව හිමියන්ට අධික මුදලක් වැය කරමින් බැටරි මිලදී ගැනීමට හෝ ඒවාෙහි ආයු කාලයේ අවසන් වීමෙන් ගැටලුවට මුහුණ දීමට සිදු නොවනු ඇති. මේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ තිරසාර ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා දරන උත්සාහයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් වන අතර කාබන් විමෝචනය අවම කරමින් වායු දූෂණය පිටුදැකීමේ බරපතල අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන මෙම නව විසඳුම හඳුන්වා දීමටයි ලංකා e-mobility solutions නිර්මාතෘවරුන් පියවරගෙන ඇත්තේ. මෙරට සියලු කාන්තාවන් ඩිජිටල් ආර්ථිකයෙන් සවි බල ගැන්වීම වෙනුවෙන් නැරඹී සොහොරුලිය 2.0 එළිදැක්වීම පසුගියදා සිදු කෙරුණා. මෙරට සමස්ත කාන්තා ප්‍රජාව ඩිජිටල් තාක්ෂණයෙන් සවිබල ගන්වා ඔවුන්ගේ ජීවන මට්ටම ඉහළ නංවමින් ජාතික ආර්ථිකයේ ප්‍රමුඛ කොටස් කරුවා කිරීමේ අරමුණෙන් සුහුරුලිය 2.0 මූලෝපාය එළිදැක්වීම පසුගියදා සිදු කෙරුණා. ගෘහණියගේ සිට කාර්යාලයේ වැඩබිමේ ගොයිපොලේ ආදී සෑම ශේෂ්ත්‍රයකම සිටින සමස්ත කාන්තා ප්‍රජාවම ආවරණය වන පරිදි මෙම මූලෝපායික සැලැස්ම සකස් කර තිබීම විශේෂත්වයක්. මෙම සැලැස්ම ප්‍රධාන අරමුණු 7ක් මූලික කරගනිමින් සකස් කර ඇති අතර ඉදිරි තෙවසර අවසන් වන විට එහි අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාවයි. 2030 ජාතික ඩිජිටල් ආර්ථික මූලෝපායික සැලැස්ම හා සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වන බවයි ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනය පවසන්නේ. සුහුරුලිය 2.0 මූලෝපායික සැලැස්ම තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් සහ කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගීතා කුමාරසිංහ යන මහත්ම මහත්මීන් වෙත නිල වශයෙන් පිළිගැන්වීමද ඒ දින සිදු කරනවා. දැන් තවත් පුවත් කිහිපයක්. අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සඳහා නවීන ගෙවීම් ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීමට මහජන බැංකුව කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ හරහා අධිකරණය මගින් පළවන දඩ මුදල් හා අනෙකුත් ගෙවීම් ඩෙබිට් සහ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වැනි ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රම හරහා බාධාවකින් තොරව ගෙවීමේ පහසුව මහජනතාවට සැලසෙනවා. ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද සමාරම්භක ජාතික උසස් අධ්‍යාපන සමුළුව පසුගියදා පැවැත්වුණා. මෙම සමුළුවේ ප්‍රධාන අරමුණ වී තිබුණේ ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාතික උසස් අධ්‍යාපනයේ ඉහළ නැංවීමයි. ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ප්‍රවේශය පුළුල් කිරීම, ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීම සහ විවිධත්වයේ ඉහළ නැංවීම සඳහා අන්තර්ජාතික අධ්‍යාපනයේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය ඉස්මතු කරමින් ප්‍රමුඛ ආයතන විසින් වටිනා ඉදිරිපත් කිරීම මෙහිදී සිදු කරනු ලැබුවා. මෙම අවස්ථාවට ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත, ප්‍රධාන මහකොමසාරිස් ඇන්ඩ්‍රු පැට්‍රික්, ඊසොෆ්ට් සමූහයේ සභාපති සහ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ සහ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සංගමේ සභාපති ආචාර්ය දයන් රාජපක්ෂ, බ්‍රිතාන්‍ය කවුන්සිලේ අධ්‍යක්ෂ ඕලන්ඩෝ එඩ්වර්ඩ්ස් සහ ප්‍රධාන අධ්‍යාපන ආයතන සහ අනෙකුත් ගෞරවනීය අමුත්තන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. අද අපේ පළමු උසස් අධ්‍යාපන සම්මන්ත්‍රණය අද ක්‍රියාත්මක කරනවා. විශේෂයෙන් අපේ අවධානය වෙලා තියෙන්නේ පෞද්ගලික උසස් අධ්‍යාපන ආයතන, විශේෂයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ මුලින් තියලත් උපාධි ප්‍රදානය කරන ආයතන විශාල සංඛ්‍යාවක් ලංකාවේ තියෙනවා. දැනට 24ක් තියෙනවා මේ වගේ ආයතන. ඒ වගේම එහෙම ප්‍රතිපාදන කොමිසමට අනුගත නොවුණු තවත් උසස් අධ්‍යාපන ආයතන විශාල ප්‍රමාණයක් බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල, ඕස්ට්‍රේලියානු විශ්වවිද්‍යාල සමග එකතු වෙලා රටේ පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය මෙහෙවනවා. ඉතින් අපි අද ඇත්තටම මේක වේදිකාවක් කරගන්නවා මේ සියලුම ආයතනවලට මේ ස්ථානයට පැමිණිලා ඒගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් බෙදා හදාගෙන රටේ විශේෂයෙන් පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය වෙනත්ම තලයකට ගෙනිහිල්ලා ජාත්‍යන්තර තලයේ අධ්‍යාපනයක් මේ රටේ දරුවන්ටද ඒ වගේම වෙනත් රටවල් වල අන්තර්ජාතික ළමයිව ලංකාවට ගෙනවිලා මේ ලංකාවේ අධ්‍යාපනය තුලින් රටේ ආර්ථිකයට ලොකු දායකත්වයක් දක්වන්න අපේ බලාපොරොත්තු තියෙනවා අපේ ආයතනයේ කමිටු මණ්ඩලය. ඉතින් අද මම හිතනවා මේ පළමු සම්මන්ත්‍රණය මේක අපි වාර්ෂිකව ක්‍රියාත්මක කරනවා. වේදිකාවක් වෙයි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ රටේ දරුවන්ට අනාගතයේ විශිෂ්ටයන් බිහි කරන්න, රටේ අනාගතයේ ජයගත හැකි ප්‍රවැසියන් බිහි කරන්න ආයක වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙරට ප්ලාස්ටික් හා රබර් කර්මාන්තයේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන් කැපවෙන ශ්‍රී ලංකා ප්ලාස්ටික් හා රබර් ආයතනයේ වාර්ෂික මහසභා රැස්වීම පසුගියදා රාජගිරියේ පිහිටි ඒ ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී සාර්ථකව පැවැත්වුණා. මේදී ශ්‍රී ලංකා ප්ලාස්ටික් හා රබර් ආයතනයේ නව සමාජික මණ්ඩලයේ ලෙස සභාපති පී.පී. පෙරේරා, නව ලේකම් ආචාර්ය උපුල් රත්නායක, උපසභාපති ප්‍රභාත් ජයසිංහ, උප ලේකම් පියෝ පෙරේරා, භාණ්ඩාගාරික කේ.ඒ.සී. විද්‍යාරත්න සහ උප භාණ්ඩාගාරික වශයෙන් දෙවිකා රොඩ්රිගෝ යන මහත්මීන් තේරීපත් වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම විදුලි උපාංග නිෂ්පාදකයා වන ඔරියල් කෝපරේෂන් විසින් දේපළ වෙළඳාම් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛතම සමාගමක් වන ප්‍රයිම් රෙසිඩෙන්සි සී දැවැන්ත ඉදිරි ව්‍යාපෘතියක් වන ද පැලස් ගම්පහ වෙනුවෙන් ඇති කරගත් උපාය මාර්ගික හවුල්කාරීත්වය පිළිබඳව පසුගියදා නිල වශයෙන් නිවේදනය කළා. මෙම නවතම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියෙහි බාහිර විදුලි පද්ධති පිළිබඳව මූලික වගකීම සහ දායකත්වය ඔරියල් කෝපරේෂන් විසින් දරනු ලබනවා. අද අපි ලංකාවේ දැවන්ත සමාගමක් වෙන 100% ශ්‍රී ලාංකීය සමාගමක් වෙන ප්‍රයිම්
රෙසිඩන්සිස් සමාගම සමග ගිවිසුම් ගත වුණා. එහිදී අපි ඔවුන්ගේ ගම්පහද පැලස් කියන අපාර්ට්මන්ට් කොම්ප්ලෙක්ස් එක එහෙමත් නැත්නම් අපාර්ට්මන්ට් සමූහයේ සියලුම විදුලි ඉංජිනේරු ක්‍රියාවලිය අපට ලබා දෙන්න සියලුම ඉන්ස්ටලේෂන් සියලුම දේවල් අපට අපි ගිවිසුම් ගත වුණා එතුමන්ලත් එක්ක මේ දේ කරන්න. ඇත්තටම ඔරෙල් කෝපරේෂන් ආයතනය ගැන ගත්තොත් අපි 100%ක්ම දේශීය ආයතනයක්. අපි තමයි ලංකාවේ දැනට ප්‍රමුඛතම ඉලෙක්ට්‍රොනික සහ විදුලි උපාංග මැනුෆැක්චරින් ආයතනය. ඉතින් අපට මේ වෙලාවේ ඇත්තටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ අපේ ආයතනයේ සියලුම දෙනාට සහයෝගය අපට ලබා දුන්නට. අපි විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ නොයල් ජෝෂප් මහතාට. ඔහු තමයි ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ්ස් සහ අපි අතර මෙම සම්බන්ධතාවය එකතු කරන්න මූලික වුණ පුද්ගලයා. ඉතින් අපි ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ්ස් අමාගමත් සමග මේ උපායශීලී ගිවිසුම් ගත වීමෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී අපේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. පසුගිය සතියේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපළ ගනුදෙනු සහ රජයේ සුරකුම් පොත් වෙළඳපළ ගනුදෙනු වෙතටයි මේ ළඟට අපගේ අවධානය. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය නොවැම්බර් 29 වනදා රුපියල් මිලියන 1,60,000ක භාණ්ඩාගාර බෙල්පත් වෙන්දෙසියක් ඇඳවා තිබුණා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 2,90,479ක ලංසු ප්‍රමාණයක් ලැබී තිබූ අතර එහිදී මිලියන 1,60,000ක් එනම් වෙන්දේසි සඳහා ඉදිරිපත් කළ බිල්පත් ප්‍රමාණයට සමාන ලංසු ප්‍රමාණයක් පිළිගෙන තිබුණා. එක් කල්පිරීමේ කාලයන්ට අදාළ බරතබන ලද සාමාන්‍ය ඵලදා අනුපාතිකයන්හි පහළ යාමක් මෙවර වෙන්දේසියේදී දැකගත හැකි වුණා. 27 වෙනිදා සදොද දවසේදී සමස්ත දර්ශකාගය ඒකක 46.91කින් පහළ ගොස් සමස්ත පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 597ක් වාර්තා වුණා. එහිදී සම්පත් බැංකුව මෙල්ස් සමාගම පිරිවැටුම සඳහා ඉහළ දායකත්වයක් එක් කළා. 28 වෙනිදා අඟහරුවාදා දවසේදී සමස්ත මිල දර්ශකාගය ඒකක 27.8.0කින් පහළ යමින් සමස්ත පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 725ක අගයක් ගත්තා. එහිදී පිරිවැටුමට එක්ස්පෝ ලංකා සමාගම වින්ස් පෝස් සමාගම ඉහළ දායකත්වයක් එකත් කළා. 29 වෙනිදා බදාදා දවසේදී සමස්ත මිල දර්ශකාගය ඒකක 61.06කින් ඉහළ යමින් සමස්ත පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 736ක් වාර්තා කළා. එහිදී MGT සමාගම පිරිවැටුම සඳහා ඉහළ දායකත්වයක් එක් කළා. 30 වෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දා දවසේදී සමස්ත මිල දර්ශකාගය ඒකක 80.62කින් ඉහළ යමින් පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 1.9ක් වාර්තා කළා. එහිදී HNB බැංකුව, ජෝන් කිර්සිල් හෝල්ඩින් සමාගම, චෙවරන් ලුබ්‍රිකන් සමාගම පිරිවැටුමට ඉහළ දායකත්වයක් එක් කළා. පළවෙනිදා සිකුරාදා දවසේදී සමස්ත මිල දර්ශකාගය ඒකක 26.36කින් කැපී පෙනෙන අගයකින් ඉහළ යමින් පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 962ක් වාර්තා කළා. එහිදී එක්ස්පෝ ලංකා සමාගම, ලයන් බ්‍රූවරි සමාගම, සම්පත් බැංකුව පිරිවැටුම සඳහා ගිවිසුකත් ගනුදෙනුවලින් ඉහළ දායකත්වයක් එක් කළා. ආයතනික පුවත් කිහිපයක් දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම ආහාර හා පාරිභෝගික භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ යෙදුම වන Uber Eats ශ්‍රී ලංකාව තුළ වසර 5ක් සම්පූර්ණ කර ඇති අතර වර්තමානයේ වන විට Uber Eats කොළඹ, නුවර, ගාල්ල ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 6ක් ආශ්‍රිතව සේවා ලබා දෙමින් මෙම වසර 5 පුරා මිලියන 32කට අධික බෙදා හැරීම් සංඛ්‍යාවක් සිදු කර තිබෙනවා. නේෂන් ට්‍රස්ට් බැංකුව 2023 වසර සඳහා සංවිධානය කළ නේෂන්ස් බිස්නස් ඇඩ්වයිසරි ෆෝරම් සමන්ත්‍රණ මාලාව පසුගියදා සාර්ථකව කොළඹදී අවසන් වුණා. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය කොළඹ හා තමිල්නාඩුවේ මදුරේ අතර ගුවන් ගමන් ආරම්භ කර වසර 7ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිත්තෙන් පසුගියදා විශේෂ උත්සවයක් සංවිධානය කරනු ලැබුවා. කොමර්ෂල් බැංකුව ෆින්ටෙක් කන්සල්ටන්සි සමාගම සමග අත්වැල් බැඳ ගැනීමෙන් 2023 සැප්තැම්බර් මාස සිට Google Workspace භාවිත කරන බව පසුගියදා නිවේදනය කළා. ජාතික තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ විසඳුම් සම්පාදක SLT මොබිටෙල් පසුගියදා පැවති 2023 ජාතික ව්‍යාපාර විශිෂ්ටත්ව සම්මාන උළෙලේදී සම්මාන 4කින් පිදුම් ලැබීමට සමත් වුණා. මෙරට දුරකථන සංනිවේදන ක්ෂේත්‍රය තුළ පෙන්නුම් කළ විශිෂ්ට ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් වෙත මෙම සම්මාන හිමිව තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම පුද්ගලික ආශ්‍රය බැංකුවක් වන හැටන් නැෂනල් බැංකුව මෙරට තුළ වඩාත්ම නම්‍යශීලී ගෙවීම් සහකරු ලෙස සිය විශිෂ්ටත්වය තහවුරු කරමින් ඩිජිටල් ගෙවීම් විසඳුම් ඉහළ නැංවීම සඳහා කැපවී කටයුතු කරන දකුණු ආසියාවේ විශාලතම වාණිජ්‍ය වෙළඳ වෙබ් අඩවිය වන ඩරාස් විසින් පසුගියදා සම්මානයට පාත්‍ර කළා. Biz Journal අදට අවසන්. ව්‍යාපාරික ලෝකයේ නවතම පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න www.adderanabiz.lk අපගේ ව්‍යාපාරික පුවත් වෙබ් අඩවිය වෙත.
අපට ජයග්‍රහී සතියක්.